মর্নিং, শুভ সকাল সবাইকে। আশা রাখি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওটা আমি স্টার্ট করছি আমার বেডরুমের উইন্ডো থেকে। আজকে দেখুন দূরে পাহাড়টাকে বেশ সুন্দর বোঝা যাচ্ছে, আকাশটাও বেশ পরিষ্কার, ওয়েদারটা বেশ মনোরম। সেই জন্য ভাবলাম যে আজকের ভিডিওটা ব্যালকানি থেকে না, আমার বেডরুমের উইন্ডো থেকেই স্টার্ট করা যাক। আজকে হ্যাপি উইকেন্ড, আজকে সানডে মানে নানান রকম অ্যাক্টিভিটি, বাইরে যাওয়ার প্ল্যানিং, ঘরের কাজকর্ম সব কিছু মিলিয়ে জমজমাট সানডে। চলুন আমার সানডেটা আজকে কেমন যায় সেটা দেখে নেওয়া যাক। আস্তে আস্তে যাই আমার অন্দরমহলের দিকে। আর ভিডিওটা আজকে আমি একটু অন্যভাবেই স্টার্ট করতে চাই, সেই জন্য প্রথমেই শুরু করছি আমার মেয়ের কিছু কথা দিয়ে। মানে আমার মেয়ে যেখানে পড়ে সেখানে আজকে একটা স্পিচ কম্পিটিশন রয়েছে, সেখানেও কিভাবে স্পিচটাকে সাজাচ্ছে সেটা দিয়েই আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। Hey everyone, today I have a kind attention drawn towards me because the topic on which I'm going to speak today is going to be very interesting. Do you know that children have many ideas in their mind? Agree or not? Yes or no? If yes, then it's good. If no, then I'm going to explain how. First, let me begin with a question. So the question is, do you ask the children that what do you want to become when you will grow up? I guess you do. But don't stop this. Instead, ask the children that what do you want to become right now at the present. I think that age is just a number. We can do whenever we want, in this time or in that time, at this moment or at that moment, at present, past or future. It's all upon us. But the people around the world will not let us do. They will form a group against our opinions. But that's not enough. The things I'm full of worry right now are, point number one, the children are losing the childhood, you know. Please let them leave the childhood, please. The parents are not having time to spend with the children. I'm leaving out the playing and all. But at least they should have some time to talk with the children, right? But right now the parents are having nothing, no time for the children to play with, talk with, or to explain things. Point number two, the shortage of food. The shortage of food and water. Right now only we are facing such a shortage of food or water, like the poor are not getting the food to eat and the water to drink. But still we are wasting the food. Should we actually? We shouldn't. We should never waste the food, we should never waste the water. Because save food, save water, it will save us. And point number three, which is worrying me the most, oh my god. The increasing fees of the school, oh my god. It's just too much. Year by year, the schools are increasing the fee at a large amount. Do you think that it should be? No, it shouldn't be. I'm just thinking that what would our parents feel or be through during paying the fees of a school, during the admission fees and many more. I'm just leaving out. After a few years, I think so, it will be millions of rupees, of course, that will be given by your parents to the school to get their children a better education. But I think so, everyone should have a better education, right? It's also included in the education policy that everyone should have a better education. So, I request you all to decrease the school price and bring it to an average rate so that the poor can also afford the schools and have a better education, of course. So, can we all come together to form a community where all the people or all the children will be educated
fed, safe, and almost leave their childhood with their joy. Thank you. আর অনেক রাত পর্যন্ত বসে স্পিচটাকে রেডি করেছে আর বেশ ভালোই করে বলল। আমার বেশ ভালো লাগলো শুনতে, তাই ভাবলাম আমার ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গেও সেটা শেয়ার করি। তাই ওকে বললাম, ও যখন সকালবেলা আমাকে শোনাবে বললো, আমি বললাম চল তুই স্পিচটা যখন বলবি ভাবলি, তাহলে আমাদের ফ্যামিলির সবার সঙ্গে শেয়ার করি। সেই জন্য ও আজকে ক্যামেরার আপনাদের সবার সামনে স্পিচটা বলল। কেমন বলল সেটা কিন্তু আপনারা কমেন্টে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, সেটা শুনলে ওরও আশা করি ভালো লাগবে। আমিও তাড়াতাড়ি করে ওর ব্রেকফাস্টটা রেডি করে নিচ্ছি, আবার পড়তে যাওয়া আছে। কিছু খেয়ে না গেলে তো আমারও মনে শান্তি হবে না, সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে রেডি করছি। এখানে সানডের ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসে পড়েছি। এটা রাকেশের মিলেট সিদ্ধ করে দিয়েছি, আর তার সাথে লাউ ডাল নিয়ে নিয়েছে। আর এখানে কলমি শাক ভাজা আর ড্রাই ফ্রুটস আর ডিম ছিল দুটো সিদ্ধ, সেটা রাকেশ খেয়ে নিয়েছে। গরম গরমই খেতে ভালোবাসে ও ডিম। আর এখানে আমার ব্রেকফাস্ট, দুটো রুটি, কলমি শাক ভাজা, ড্রাই ফ্রুটস আর ডিম সিদ্ধ। এবার ব্রেকফাস্টটা ঝটপট করে নিই। মেয়ে পড়তে চলে গেল স্মুদি খেয়ে, ও আর ডিম সিদ্ধটা খেলো না, থাক বাড়ি এসে পরে খাবে। কালকে তো বাজার থেকে সবজি এসেছিল, আজকেও আবার কিছু সবজি এসছে। এতে কুমড়ো শাক আছে, কুমড়ো শাক না লাউ শাক কী জানি বুঝতে পারছি না, আর বরবটি দেখতে পাচ্ছি। আর এই প্যাকেটের মধ্যে রাঙালু, ঝিঙে, চাল কুমড়ো। জানেন তো এখানে চাল কুমড়োর বিশাল দাম, কেন এত দাম আমি বুঝতে পারি না। কলকাতায় যে চাল কুমড়ো 40-50 টাকা, এখানে সেটা 100 টাকার কাছে প্রায় দাম, কখনো কখনো 100 টাকাও অতিক্রম করে যায়। যাই হোক, এখানে এনেছে কিছু পাকা কলা, এখানে করলা, পেঁপে, একটা মনে হয় পাকা পেঁপে, শসা, বিট আর কাঁচকলা, এইগুলো আপাতত দেখতে পাচ্ছি। তারপরে ভালো করে যখন ধোয়া হবে তখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো আর কি কি সবজি আছে। আর এখানে এনেছে পাবদা মাছ, আর এতে আছে পোনা মাছ। পোনা মাছ বেশি আনিনি, 3 পিস মতো এনেছে, 3টে পেটি। আর পাবদা মাছটা এখানে অনেকটা আছে, বেশি বড় না সাইজগুলো, ছোট ছোটই, কিন্তু অনেকগুলো পিস আছে। আর বেশ কিছুটা পরিমাণ চিংড়ি মাছ এনেছে। যাই, এবার মাছ টাছগুলো ভালো করে ধুয়ে এবারে এগুলোকে তুলে দিই ফ্রিজে। আজ আপনাদের সঙ্গে একটা জিনিস শেয়ার করব আমি, সেই জন্য ছোট্ট করে এই ভিডিওটা বানানো। আমি কিভাবে মাছ ধুই, কিভাবে পরিষ্কার করি। এই একটা প্লাস্টিকের জালি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম 20 টাকা দিয়ে। এইটা দিয়ে আমি মাছ ধুই, এটা খুব ভালো মাছ পরিষ্কার হয়। পাবদা মাছের গাটা একটু কালো কালো ভাব থাকে না, এই দেখুন এইটা দিয়ে ঘষছি, একদম পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, একদম সাদা চকচক করছে মাছগুলো। খুব বেশি প্রেসারেরও দরকার হয় না, আর মাছগুলো বেশ সুন্দর পরিষ্কার হয়, গাগুলো একদম সাদা হয়ে যায়। কেননা কালো কালো, এই দেখুন যেমন ধরুন এই মাছটার গাটা, এই জায়গাটা কালো কালো দেখতে পাচ্ছি আমরা। এবার এইটা দিয়ে যখন আমরা ঘষবো, আর আমি একটা তলায় বোর্ড নিয়ে নিই সাপোর্টের জন্য, এতে আমার মনে হয় কাজটা আমার তাড়াতাড়ি হচ্ছে। দেখুন এটা কিন্তু পুরো উঠে যাচ্ছে, মাছের ছালও ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, বেশ সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আর আমি একটু সামান্য নুনও লাগিয়ে নিই এর মধ্যে। পাবদা মাছটা তো শেয়ার করলাম, এবার শেয়ার করছি চিংড়ি মাছ কিভাবে কাটি। চিংড়ি মাছ তো মাথা, মুন্ডু, জামা কাপড় সমস্ত কিছু পরেই বাড়িতে আসে। আর আমার কর্তামশাই আবার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব পিটপিটা, তাকে পরিষ্কার করে না ধুলে সে খাবে না। যাই হোক, এইভাবে আমি চিংড়ি মাছগুলো কেটে ফেলি, সমস্ত পা, মাথা, চোখ, বডি সমস্ত ছাল এইভাবে ছাড়িয়ে নিই। তারপরে আমি শিরদাঁড়াটাকে ফেলে নিই। মাছগুলো সমস্ত হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি, কেননা আমি হলুদ দিয়েই রাখি সারা উইকের মাছ, সেই কারণে হলুদ দিয়ে রাখলে মাছটা ভালো থাকে। আর দেখুন মাছগুলো ধোয়ার পরে কি ভালো দেখতে লাগছে, সাদা ধপধপ করছে যেন গায়ের রং, খুব ভালো লাগছে দেখতে। খাওয়ার জিনিস যত পরিষ্কার করে কাজ করা যায় তত মানসিক শান্তি।
এবার এইগুলোকেও হলুদ মাখাবো। আমি কিছুটা হলুদ আগে থেকেই বার করে নিয়েছিলাম, এর গায়ে জল ছিল, এর গায়ে লেগে গেছে হলুদটা। হলুদ মাখিয়ে ভাগ করে ফ্রিজে তুলে দেব। এটা 2-3 দিনের মাছ আছে, এতে 3টে ভাগ করে ফ্রিজে রেখে দেব। গরমের মধ্যে সমস্ত মাছ ধুয়ে তারপর বাকি কাজগুলো করে সমস্ত কিছু করে প্রচণ্ড কষ্ট হয়ে গেছে। রবিবারটা মানেই প্রচণ্ড কষ্টের দিন। আর এইদিকে মাসি হাসছে, আমি বলছি প্রচণ্ড কষ্ট হয়ে গেছে শুনে হাসছে। এত গরম, গুমোট গরম। ওরা মাসি এসে কালকে বলছে যে আমার সেই গরমে কেমন একটা শরীরের মধ্যে আনচান করছে। বলছি হ্যাঁ, এই গরমটা তো প্রচণ্ড পড়েছে না, আর কী করা যাবে। যাই হোক, তাও আজকে রান্নার ঝামেলাটা বিশেষ নেই, এটা ভেবে খুব শান্তি লাগছে। আজকে আর রান্নাঘরে অনেকটা সময় যাবে না। ঠিক আছে, এবার যাবো, স্নান টান করবো, বাকি কাজকর্মগুলো সারবো। মাসিও এসে গেছে, টুকটুক করে মাসি নিজের কাজগুলো সারুক, আমিও আমার অন্যান্য কাজগুলো করে নিই। এই বেরোচ্ছি আমরা এখন বাইরে। আজকে লাঞ্চ তো বাইরে করার কথা ছিল। রেডি হয়ে গেছি, আমি ইয়েলো সালোয়ারটাই পরেছি আর গেল একটা হঠাৎ একটা লক করেছে। আজকে আর বললো আমি লক করবো না, তুমি লক করে নিচে নামবে, আমাকে দায়িত্ব লক করে যেতে হবে। এই এখন বেরোলাম আমরা, এখন একটু বেরিয়ে পড়েছি। আর আমার সিট, আমি পিছনে বসেছি আজ, আমার সিট আমার মেয়ে দখল করে নিয়েছে। ও আজকে সামনে বসে পড়েছে, ওই জন্যই লক করে আসেনি, বুঝলেন তো, আমাকে দিয়ে আজকে লক করিয়েছে। আর কি করা যাবে, কিছু করার নেই। আজকে বাবার পাশে বসবে, বাবা মেয়ে দুজনে সামনে, বাবাকে তো বসতেই হবে ড্রাইভারের সিটে, আর মেয়েও বসবে। আসলে আজকে আমাদের একটু কিছু কেনাকাটার রয়েছে, গ্রসারি জিনিসপত্র আরও কিছু, সেই জন্য ভাবছি একবার মলেই যাব, আবার ভাবছি অন্য কোথাও যাব। দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়, চলুন দেখি কোথায় যাই, আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে পৌঁছাই। আমরা কি কি করছি না করছি সব কিছুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আজকের ব্লগটা যেহেতু খুব লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে আজকের ব্লগটা আমি এত দূরই রাখছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা কি কি করলাম, কোথায় গেলাম, কি শপিং করলাম, কি খাওয়া দাওয়া করলাম, এইগুলো আমি পরবর্তী ব্লগে সমস্ত কিছু শেয়ার করব। কালকের ব্লগে এগুলো আপনারা সব দেখতে পাবেন। আজকের মতো টাটা, গুড বাই।